भितर चारिआडे गोटे चर्चा बा आलोचना होची जे बीजेडी तार पूर्व शक्ति रक्षा करी रही पारिबो ना नाही। जे गत निर्वाचन सक्रियता देखै पारलेनी सी विरोधी दल नेता विषय केते सक्रियता देखेबे। राज्यर गोटे राज्य दल क्षमता रहिबा राज्यर सभापति जी मुख्यमंत्री सी सर्वशक्तिमान सी सांगठनिक निर्वाचन जलारे दलर नेतृत्व को पुनः प्रतिष्ठा करेंगे कि विभिन्न स्थान नवीन पट्टनायक पुणी सभापति हे नवम थर में सभापति हे किसी असुविधा ना। सीनियर नेता मान को लेकिन गोटे पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी थिला जार नेता थिले विजय महापात्र प्रसन्न आचार्य गला विजय महापात्र प्रथम टिकेट देले ना 2000 मसीह हठात टिकेट देकी दलू बाहर करदे गला निर्वाचन रे हठात संगठन संपादक बाहर कले पार्टी फल दल भितर सबु स्तर नेतृत्व ना किए भाइस प्रेसिडेंट किए सेक्रेटरी होती आप ना कहीपर किए जनरल सेक्रेटरी से भाइस प्रेसिडेंट मैंने निजे भी कहीपर के भाइस प्रेसिडेंट अच्छा कि जनरल के निजे कहीपर के जनरल सेक्रेटरी अच्छा बड़ विकास स्लोगान तो बर्तमान मंचर बाजिदेले 2000 सी जो कथा कह 2000 ये भी कहले 2017 विकास एवं पूर्व सरकार लोक ठकुला प्रकृति करूला ओपन माइक आपण स्वागत करुच्ची। आज मुख्य प्रसंगटी है ये ओडिशार दुई बड़ दल गोटे शासक दल बीजेपी आउ मुख्य विरोधी दल जी कि 24 वर्ष राज्य में क्षमतार थिला बीजेडी उभर सांगठनिक निर्वाचन चली शेष हो बीजेपी तो यस शेष हो जिला सभापति 30टा जिला सभापति कोटा है बाकी 16 जन आहरी जिला परिषद हेबे राज्य सभापति हेबे एवं राज्य सभापति किए होउचंती ताकू समस्त नजर रही कारण ओडिशा रे बीजेपी शासन क्षमतार अच्छी बीजेपी आगुरी ओडिशा लोक मैंने देखिं राज्यर गोटे राज्य दल क्षमता रहा राज्यर सभापति जी मुख्यमंत्री सी सर्वशक्तिमान सी किंतु बीजेपी ता नुहे एटे जातीय दल यार जे राज्य संगठन सभापति हम तार मध्य सरकार उपरे व्यवस्था उपरे तार बोध गोटा प्रभाव रध्य जातीय दलर नीति अनुसार से काम करेंगे किंतु सांगठनिक निर्वाचन किपरि हो जिला सभापति कौ गोष्ठीर कहार लोक मैंने हेले केते लोक कहार हेले एवं राज्य सभापति किए हो क्या जहाँ हम आप बीजेपी सीटा केंद्रीय नेता मान सहित मंडल फंडल होगला ये करदे किंतु जिला सभापति एवं राज्य सभापति पर्टिकुलाली मनोनयन चूड़ांत निष्पत्ति केंद्रीय नेता सहित आलोचना माध्यम हम से भोट हुए सर्वसम्मति क्रमे हम किंतु बीजेडी कथा देखो सबुठ बड़ कथा हूँ बीजेडी संगठन बीजेडी बर्तमान एभली स्थिति अच्छी अनेक भावुं जदि मुख्य विरोधी दल 24 शासन थे 51 जन विधायक भी अच्छा किंतु लोक भितर चारिआडे गोटे चर्चा बा आलोचना होची जे बीजेडी तार पूर्व शक्ति रक्षा करी रही पारिबो ना नाही। कहीं कथा एक कथा लोक कहते एक कथा लोक ईशास कहते जे नवीन पट्टनायक बस एवं तांकर बस जो जे गत निर्वाचन सक्रियता देखै पारलेनी सी विरोधी दल नेता विषय केते सक्रियता देखेबे। साधारण विरोधी दल नेता जी हम आप देखिए विजु पट्टनायक विरोधी दल नेता थे इवन जानकीबल पट्टनायक थे मुझे विरोधी आसन थे इवन 90-95 एमाने जो परिमाण विरोधी शक्ति की एकजुट करने दल को काम करुले विजु पट्टनायक जो भाव कम करुले राज्य जाक बुलूले करुले आपको आम देखीचे से दल होता तेने बीजेडी आर बहुत शक्ति अच्छी संगठन बहुत किंतु आपको बर्तमान किंतु सरकार नहीं नवीन पट्टनायक सब कथा चलई दौले राज्यर मुख्यमंत्री दल सभापति जिलापाल एसपी मैंने संगठन कार्य करदे से कथा तो नहीं तेणु गलर संगठन सब बड़ कथा हूँ ए दल से जो भाव दायित्व नेलाठू धीरे धीरे बीजेडी रे को नेतृत्व को सबु महल खत्म कर दी गोटे नेतृत्व नवीन पट्टनायक बर्तमान नवीन पट्टनायक बस चल जाऊँगी तो दल नेतृत्व ना
ଏଥିରୁ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ଜଳାରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ କି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ସଭାପତି ହେବେ, ନବମ ଥର ପାଇଁ ସଭାପତି ହେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଦଳର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା, ଆପଣମାନେ କହିଥିବେ, ଦଳର ଗୋଟେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଏକଜୁଟ ହେଇକି କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭାପତି କରିକି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟି ଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିନିୟର ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟି ଥିଲା, ଯାହାର ନେତା ଥିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଭାବରେ ସଂଗଠନରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ପଦବୀ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଲା ପରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ, 2000 ମସିହାରେ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦଳର ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରାଗଲା ନଳିନୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଦଳରୁ ବାହାରିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ପଦବୀ ଉଠାଇଦେଲେ, ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟି ବି ଉଠାଇଦେଲେ, କାହାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ, କାହାକୁ କେଉଁଠି ସେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗଲା ନିର୍ବାଚନରେ ହଠାତ୍ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ବାହାର କଲେ ପାୱାରଫୁଲ୍, ଫଳରେ ଦଳ ଭିତରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ନେତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। କିଏ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ନାଁ କହିପାରିବେ, କିଏ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ନିଜେ ବି କହିପାରିବେନି କେତେ ଜଣ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କି ଜେନେରାଲ କିଏ ନିଜେ କହିପାରିବେ କେତେ ଜଣ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଏ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ କି, ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟିକି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବେ କି, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ପଦ କରିବେ କି, ବା ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଦ କରିବେ କି। ୟାକୁ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ପୁଣି ମୁକାବିଲା କରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବ, ଆଗାମୀ 2027ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିପାରିବେ କେମାନେ ଯଦି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାର 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛି, ଅଧିକାଂଶ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଛି, ଅଧିକାଂଶ ବ୍ଲକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକ ଖସୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ରଖିବେ କେମିତି? ସଂଗଠନିକ ଆଧାର। ଏ ସରକାର ଯାହାର ବିଫଳତା ଉପରେ ସରକାର ତିଷ୍ଠିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣା ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି କରିପାରିବେନି, ଦର ବୃଦ୍ଧି, ୟାକୁ ନେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହେଇଥିବାରୁ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆଦର୍ଶ ସେଇଟା ରଖିନାହାନ୍ତି, ଗଲା ସେ ଭାବିଲେ ସରକାର ଆମେ ଅଛୁ, ସରକାର ଜରିଆରେ ଦଳ ଚାଲିବ, ବିକାଶ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ବିକାଶ ସ୍ଲୋଗାନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦେଲେନି। 2000 ସିଏ ଯେଉଁ କଥା କହୁ 2014 ଇଏ ବି କହିଲେନି 2017 ବିକାଶ। ଏବଂ ପୂର୍ବ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ କରୁନଥିଲା। ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେ କଥା 5T ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଭାବରେ ହେବ, ନୂଆ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ କୋଟିଏ ଲୋକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତଥାପି ଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସବୁ ସ୍ତରରେ ନେତୃତ୍ୱ, ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେକେଣ୍ଡ ର୍ୟାଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍ ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟି ଜରିଆରେ ହେଉ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ କରି ହେଉ, ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ହେଉ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଯଦି ନ କରିବେ, ତା ବାଦେ ମହିଳା, ଯୁବକ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆକୁ ଯଦି ନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ତାଙ୍କର ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତାପ ଦେବ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ସମାଧାନ ନ କରିପାରିବେ, ଗତ ଥର ଯେପରି ହେଇଥିଲା ସେହିପରି ଭାବରେ କରି ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭାପତି ହେଲେ, ଆଉ ଯାହା ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ପାଉ ତାକୁ ଛନ୍ଦିଦେବ, ଥୋଇଦେବୁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦଳ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କହି ଏ ଅଧା କହି ଠକିଲା।